કેમ છો ગુજરાત? મજામાં છે, સારું કહેવાય. માર્કેટની હાલત જોતા મને લાગતું હતું કે લોકો કહેશે કે હમણાં થોડા મજામાં નથી. I think which is why we decided that it was very pertinent to get Nilesh Shah here. And Nilesh, thank you so much for joining in. And I think the whole crux of this discussion, Nilesh, that the market is currently at 7,400. The prices may seem like we are at 6,500. And the worst case scenario that people are saying, it might seem like Nifty will go to 5,000. Or Sensex will go maybe sub 20,000, sub 15,000, whatever. How are you seeing the markets currently? So, I want to, મારે ત્રણ વસ્તુ કહેવી છે. 2005માં સેન્સેક્સ ક્યાં હતો? આજની નિફ્ટીના લેવલ ઉપર. 2025માં નિફ્ટી આજના સેન્સેક્સ લેવલ પર જઈ શકે બેઝડ ઓન પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ? જે આપણે 10 વર્ષમાં કર્યું એ જ આવતા 10 વર્ષમાં કરવાનું છે. સો દેટ્સ પોઈન્ટ નંબર 1. તમને લાગે છે થશે? મારા હિસાબે અત્યારની ગવર્મેન્ટ 2005ની ગવર્મેન્ટ કરતાં સારી છે. હા. સો આપણે તો વધારે થવું જોઈએ ને. ઓકે. પોઈન્ટ નંબર 1. પોઈન્ટ નંબર 2 કે 100 રૂપિયાનો શેરનો ભાવ જ્યારે 10 રૂપિયા થયા ત્યારે તમે 90% ખુઓ, પણ એ જ 10નો 100 થાય પાછો તો તમે 900% કમાઓ. એકે 10નો ભાવ મળે. આજની તારીખમાં આપણે આઈપીએલની માર્કેટમાં, ઇલેક્શનની બેટિંગ માર્કેટ ઉપર, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં લાસ્ટ વર્ષે જેટલા પૈસા રોક્યા એનાથી વધારે રોકાણ કરીએ છીએ. અને ત્યાં એકે 10નો ભાવ ક્યારેય નથી મળતો. So you do believe that there is a reasonable chance that people can make substantial returns if they start investing in this period? Absolutely. For the next 5 years, for the next 10 years? Absolutely. So is the message that if you want to buy at these times, don't look at the short term, don't look at 2016. There may be a correction in 2016, but the long term, we are set for good reason. Absolutely. Why do you think so? Why is it that the next 8 years will be similar to what's happened in the past? So, let's look at this way. કે 1991માં આપણી ઇકોનોમી હતી અબાઉટ $275 બિલિયન. આજે મહેનત કરી તો 25 વર્ષે $2.1 ટ્રિલિયન થઈ. રાઈટ. લગભગ $1.8 ટ્રિલિયન આપણે ઇકોનોમી વધારી. અને એમાં માર્કેટ કેપ કેટલું વધ્યું તો $1.2 ટ્રિલિયન. ઓકે. નેક્સ્ટ 10 થી 15 વર્ષમાં આપણી ઇકોનોમી 2 ટ્રિલિયનની 4 ટ્રિલિયન થશે એવું બધા કહે છે. ઓકે. સો જો હું મારી ઇકોનોમી નેક્સ્ટ 10 વર્ષમાં પાછલા 25 વર્ષ જેટલી વધારવાનો હોઉં તો મારું માર્કેટ કેપ પાછલા 25 વર્ષ જેટલું વધી શકે? રીઝનેબલી ગુડ ચાન્સ. ઓકે. હવે આપણે એ જોઈએ કે હું 10 વર્ષમાં 25 વર્ષનું કામ કરી શકું છું કે નહીં. રાઈટ. સો 1997માં આપણે ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટરલ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો, રોડ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું, હાઈવેઝ બનાવ્યા. 1997થી 2004ની વચ્ચે આપણે એટલા રસ્તા બાંધ્યા જે આપણે 1947થી 1997 સુધી નહોતા બાંધ્યા. સો 6 વર્ષમાં આપણે 50 વર્ષનું કામ કરી શક્યા. 1991 પહેલાંને આપણે ટેલિકોમ સબસ્ક્રાઈબર જુઓ. આપણે બધા પીસીઓની બહાર ઊભા રહીને રાત્રે 10 વાગ્યા પછી ફોન કરતા હતા. આજે કોણ કરે છે એ ટાઈપનો ફોન? આપણે છેલ્લા 10 વર્ષમાં પાછલા 50 વર્ષ કરતાં વધારે ટેલિકોમ સબસ્ક્રાઈબર ઊભા કર્યા. એટલે એઝ અ કન્ટ્રી જ્યારે આપણને જરૂર પડે છે ત્યારે આપણે 10 વર્ષમાં 50 વર્ષનું કામ કરી શકીએ છીએ. શ્યોર. સો આગલા 10 વર્ષમાં આપણે 25 વર્ષ જેટલી જીડીપી બનાવીશું અને પાછલા 25 વર્ષ જેટલું માર્કેટ કેપ બનાવીશું. માય ફિલિંગ છે કે યસ. Okay. Now the question that will come, it's coming to my mind, maybe it's coming to some other people's mind as well. That I mean, just using timelines, when the Modi government came to power, and the market has not gone down because of the government, but I'm just saying, when the Modi government came to power, everybody said that this is the best time to invest in. Crude came down, oh great, the macro cues are looking good, right? Yet, when people bought into, say, banks, a lot of people out here would have bought into a State Bank of India, ICICI Bank, n number of banks. A lot of people were given the refrain that Vedanta, Tata Steel, etc. have cracked so much that it's a good time to buy into them. They would have bought into it and they have lost 20-25%. So I agree that the long term looks good, but for somebody who bought into the long term at those prices, they have seen their capital come down 25%.
what is the likelihood that the same thing will not happen in 2016? So, I want to buy, but I want to buy it at a good price. Let's put it that way. so it is like this કે મારા લીધા પછી ભાવ નીચે નહીં પડવો જોઈએ. એટલે હવે મોહમ્મદ અલી દુનિયાનો સૌથી ગ્રેટેસ્ટ બોક્સર હતો, એટલે એણે લાઈફમાં એકેય પંચ ખાધો જ નહીં હોવો જોઈએ. આપણામાંથી તો કોઈ મોહમ્મદ અલીના વંશજ છે જ નહીં, તો આપણે તો માર ખાવો જ પડશે. તેંડુલકર દુનિયાનો સૌથી સારામાં સારો બેટ્સમેન છે, એટલે એણે તો દર વખતે સેન્ચુરી મારવી જ જોઈએ, એનો તો બર્થ રાઇટ હક હતો. એ તો કેટલી વખત 0 પર બી આઉટ થઈ ગયો. Right. તો જો તેંડુલકરને મોહમ્મદ અલી માર ખાધા વગર, મહેનત કર્યા વગર ઉપર નહીં આવી શક્યા, તો આપણે ઇક્વિટી માર્કેટમાં નુકસાન કર્યા વગર નફો કેવી રીતે બનાવી શકીએ? So in 2016, લોકો માર ખાશે, શું લાગે છે? 100% ખાશે. 100% ખાશે. અને શું કામ માર ખાઈએ છે? હા, એક પેસ ઓફ ડિસ્રપ્શન બહુ વધી ગયું છે. રાઈટ. પહેલાં હોટલ કંપની એટલે જે કંપનીની પાસે પોતાની હોટલ હોય, બ્રાન્ડ હોય, રિઝર્વેશન સિસ્ટમ હોય, એ હતું. હવે સડનલી ખબર પડે છે કે એરબીએનબી જેવી કંપની જેણે મારા ને તમારા ઘરને હોટલ રૂમમાં કન્વર્ટ કરી કાઢ્યો, એ દુનિયાની સૌથી મોટી હોટલ કંપની બની ગઈ. રાઈટ. સો હોટલના રૂમ હોવા એ અસેટમાંથી લાયબિલિટી બની ગઈ, અને સ્માર્ટ આઈડિયા હોવો અને એને એક્ઝિક્યુશન કરવું એ અસેટ બની ગઈ. સો જ્યારે આવું ડિસ્રપ્શન છે, ત્યારે જો તમે સ્ટોક સરખી રીતે સિલેક્ટ નહીં કરો તો પૈસા બનાવવા બહુ મુશ્કેલ બની જશે. You know, the last 1 month that we've been anchoring, everybody who's come on the channel, you know, let's assume that a large percent of this population is not a very active investor like you maybe, yes, who's doing this daily. And therefore, he doesn't know how to pick stocks very, very actively. When he's listening to people on the channel or when he's reading papers or whatever, what he's listening to is that people are saying that right now, because the markets have fallen so much, don't go out and do stock selection, don't go out and look mid-cap companies, go for large caps. But I look at what some of the large cap companies have done in 2016. Again, the usual names, the Vedantas, the Kens, even good names like the SBIs have actually destroyed more wealth than the mid caps. So then the investor is confused that why the hell should he do this? સો આમાં એક છે કે તમે ડાર્ટ ફેંકો. Right. ડાર્ટની ગેમ હોય, આપણે ફેંકીએ. Right. અને બીજું છે કે તમે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ ફેંકો. હવે તમારી પાસે ટેકનોલોજી છે ICBM ચલાવવાની, તો એક સ્ટોક લઈને ચલાવો, ઇટ શુડ હિટ ધ ટાર્ગેટ. તમારી પાસે એ કેપેબિલિટી નથી, તો ભાઈ એક સાથે 10 ડાર્ટ ફેંકો, 2-4 તો નિશાના પર લાગી જ જશે. હવે તમારા માટે એ જરૂરી છે કે તમારી પાસે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે કે ખાલી ડાર્ટ છે. હવે તમે કેપેબિલિટી પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટ કરો. જો તમને ખ્યાલ છે કે હું વેદાંતામાં ઇન્વેસ્ટ કરીને પૈસા બનાવી શકીશ, તો એક જ સ્ટોક નાખો. જો તમને લાગે કે નહીં મારા માટે પોર્ટફોલિયો બનાવવો જરૂરી છે, તો દેન બિલ્ડ અ પોર્ટફોલિયો. ઓકે. તમારું અગર કેવું માની લઈએ કે 2016માં ડાઇસી છે સિચ્યુએશન, કદાચ માર બી ખાવો પડે, કદાચ સારું બી થાય, ખબર નથી પડી રહી એઝ ઓફ નાઉ. એ કયા ફેક્ટર્સ છે જે લોકોએ ધ્યાનમાં રાખવું પડે? કારણ કે અત્યારે તમે ET નાવ ચાલુ કરો કે પેપર જુઓ કે કાંઈ પણ જુઓ, એક વર્ડ આવે ચાઇના, એક વર્ડ આવે ક્રૂડ, અને નોબડી કેન કોરિલેટ કે ભાઈ આ ચાઇનામાં શું થઈ છે કે ક્રૂડમાં શું થઈ છે જેની લીધે માર્કેટ ઉપર નીચે થઈ રહી છે. વોટ ઇઝ ઇટ દેટ યુ આર મોનિટરિંગ વેન યુ લુક એટ ચાઇના, વેન યુ લુક એટ ક્રૂડ? વોટ ઇઝ ઇટ દેટ યુ આર સીઈંગ? So I will give you just basic thing. Sure. Yesterday our market corrected. It corrected because British Petroleum declared losses after worst losses in a 20-year period. Now British Petroleum declared losses because oil prices are down. But if oil prices are down, it is good for our economy. But I have fallen in sympathy with British Petroleum. Now that is an opportunity. If you fundamentally believe that India, which paid $150 billion for import of oil and which is now going to pay $80 billion for import of oil, actually benefits, whereas British Petroleum being an oil company loses out. This is anomaly in the market.
ઇફ યુ હેવ કન્વિક્શન યુ વિલ ગેટ રિવોર્ડ. કમિંગ બેક ટુ તમે જે પોઈન્ટ કીધો સ્ટોક સિલેક્શનનો, આપણે કે ધારો કે માની લઈએ કે લોંગ ટર્મ માર્કેટ સારું છે, 2016નું હજી સુધી ખબર નથી પડી રહી, પણ અસ્યુમિંગ કે લોંગ ટર્મ સારું છે અને અગર 2016 ખરાબ હોય તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ ટુ પિક અપ સ્ટોક્સ. Definitely. યસ, નાઉ વી કમ ટુ ધ પોઈન્ટ વેર યુ કેમ ઇન કે આમાં સ્ટોક સિલેક્શન કયું કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ અત્યારે તો અગેન અ કોમન રિફરન્સ દેટ આર હિયર કે બુફે છે, લાગેલું છે, ઘણી બધી ચીજો પડેલી છે, તમે જઈને વધારે રિસર્ચ ના કરતા થોડું બેસિક રિસર્ચ બી કરશો તો બી ઘણું લેવા મળશે. ઇઝ દેટ અ ગુડ આઈડિયા? સો ડેફિનેટલી સ્ટોક સિલેક્શન કરવા માટે એકદમ કોમ્પ્લેક્સ છે હા, કે હું બેલેન્સ શીટ જોઉં, મેનેજમેન્ટને મળું, એનું ગવર્નન્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ચેક કરું, એનું બિઝનેસ વિઝન ચેક કરું, વેલ્યુએશન ચેક કરું. એ કામ પ્રોફેશનલ ઇન્વેસ્ટરનું છે. બીજું છે કે હું લોંગર ટર્મ ટ્રેન્ડ પકડવાની ટ્રાય કરું. સો આપણી સમક્ષ કયા લોંગ ટર્મ ટ્રેન્ડ બન્યા? એક બધા અમદાવાદીએ જોયું હશે કે લોકો સ્કૂટર પરથી મોટરસાઇકલ પર આવ્યા. હવે તમે એ ટ્રેન્ડ પકડીને મોટરસાઇકલની સારી કંપનીના શેર્સ લઈને બેસી જાતે તો તમારું કમ્પાઉન્ડિંગ થતે. તમે તમારી સામે જ પબ્લિક સેક્ટર બેંકની બ્રાન્ચની સામે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકો ખુલતી જોઈ અને ત્યાં સર્વિસ સારી મળતી જોઈ. એ ટાઈમે જો તમે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકના શેર્સ લઈને બેસી ગયા હોતે, ક્યાંક ઓછું ક્યાંક વધારે રિટર્ન બન્યું હોતે. આપણે આપણા છોકરાઓને જ્યારે સ્કૂલે મોકલીએ છીએ તો આજે એમના નાસ્તાના ડબ્બામાં બિસ્કિટ, કેક, કૂકીઝ મૂકીએ છીએ. આપણે જ્યારે જતા હતા ત્યારે ખાખરા અને ગાંઠિયા અને થેપલા લઈને જતા હતા, તો બિસ્કિટની કંપનીના શેર્સમાં પૈસા બન્યા. આપણે આજે છોકરાઓ જ્યારે મૂવી જોવા જાય છે તો મલ્ટીપ્લેક્સમાં જાય છે. આપણે જઈને ડબ્બા થિયેટરમાં જતા હતા તો મલ્ટીપ્લેક્સના શેર્સ વધી ગયા. એટલે જ્યાં આપણો પોતાનો ખર્ચો થઈ રહ્યો છે, જ્યાં એઝ અ સોસાયટી આપણે પૈસા વાપરી રહ્યા છે, એની સારી કંપનીઝમાં તમે રોકાણ કરી શકો તો એ ટ્રેન્ડ કોમન સેન્સથી પિકઅપ થઈ શકે. ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મેં આજે અહીંયા બધા આવ્યા એની પહેલાં એક ભાઈ નિલેશભાઈ સાથે બેઠા હતા અને એ નિલેશભાઈને કહી રહ્યા હતા, સાચું ખોટું મને ખબર નહીં, પણ એ નિલેશભાઈને કહી રહ્યા હતા કે નિલેશભાઈ તમે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં હતા, આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલમાં, તમે આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ છોડ્યું, આઈસીઆઈસીઆઈ ભાવ ઘટવા માંડ્યા. પછી કે તમે એક્સિસમાં હતા, બધું બરાબર હતું, તમે એક્સિસ છોડ્યું, એક્સિસના ભાવ ઘટી ગયા. હવે એ કે મેં કોટકમાં લીધા છે શેર, તમે પ્લીઝ કોટક એએમસી છોડતા નહીં. આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, કાગનું બેસવું ને ડાળનું પડવું. સો ધેટ ક્રો ઇઝ મી. વેલ હા, કાં તો ટ્વિટર પર નાખ્યા કરજો. આઈ એમ શ્યોર અ લોટ ઓફ પીપલ ફોલો યુ ઓન ટ્વિટર એઝ વેલ. ઓકે, એવરીબડી ઇઝ ઓન ધ સેમ પેજ અન્ટિલ નાઉ? એવરીબડી ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? ઠીક છે. એકચ્યુઅલીમાં ઓકે, maybe you can take a couple of questions on these topics and then we'll move on. કોઈની પાસે કોઈ questions છે અત્યાર સુધી જે ડિસ્કસ કર્યું છે એમાં? Please raise your hands, you can ask the question. Okay, yes please. Up to 2000, the economy's growth was not that much, but we were getting return within 3 to 4 years. If I have invested or I have subscribed IPO, we were getting within 3 to 4 years. But in the nowadays, economy is growing very fast, but we have to wait for 10 years. So what is the things behind that? કારણ કે આજે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ તો 10 વર્ષે રિટર્ન છૂટે છે અને પહેલાં 3-4 વર્ષમાં છૂટતું હતું. ઇકોનોમી સ્લો હતી, આજે ઇકોનોમી ફાસ્ટ છે. તો વોટ ઇઝ રોંગ? વોટ ઇઝ રોંગ ઇન ધ સિસ્ટમ? સો પહેલાં આપણને તરત દાનને મહાપુણ્ય હતું, બિકોઝ એ ટાઈમે આપણી રિયલ ઇકોનોમી 6% ગ્રો કરતી હતી, ફુગાવો 6% હતો અને નોમિનલ 12% હતું. લોકોને ખાલી નોમિનલ રિટર્ન દેખાતું હતું. લાસ્ટ યર આપણી રિયલ બી 6%, નોમિનલ બી 6%. સો સડનલી આપણને નોમિનલ રિટર્ન હવે અડધું ઓછું દેખાય છે. સી, દરેક ઇકોનોમીનો એક ફેઝ હોય, ક્યારેક નોમિનલ આગળ, ક્યારેક રિયલ આગળ. અલ્ટિમેટલી જે આપણા માટે જરૂરી છે રિયલ રિટર્ન છે. રિયલ રિટર્ન શું આવે છે? ફુગાવો મારા રિટર્નને કાપી કાઢે છે કે વધારે છે? હમણાં ડૉક્ટર રઘુરામ રાજને ઢોસા ઇકોનોમી કરીને એક સ્પીચ આપી, જેમાં એમણે બતાવ્યું કે રિયલ રિટર્નથી તમને વધારે ઢોસા મળે તો દેટ ઇઝ ગુડ, રાધર દેન નોમિનલ રિટર્ન વધારે મળીને ઓછા ઢોસા મળે. આઈ રેકમેન્ડ યુ ટુ રીડ દેટ સ્પીચ. દેટ વિલ એક્સપ્લેન કે વાય પેલા તરત દાનને મહાપુણ્ય હતું અને હવે
કાશીએ જવા માટે જરા ચાલવું પડે છે. Actually, I think it's quite the opposite, right, Nilesh? Nowadays, in a lot of cases, the buy a stock and hold it for 10 years story is over. I mean, typically business life cycles last for 10 years. Nowadays, actually, if you buy a stock, the market discounts the future story in a period of 6 to 12 months. So what used to happen over 5 years is probably happening in 12 months now, at times. So yes, pace of disruption has definitely increased, and that's going to put pressure on performance. That's going to put pressure on how you can generate return. The world has also become far more transparent. Earlier, sitting in Bombay was giving me information advantage over Ahmedabad. Sitting in Ahmedabad was giving me advantage over Bhuj. Sitting in Bhuj was giving me advantage over someone in Nalia. Right. Today, courtesy you, the Nalia guy probably is far more informed than I am informed in Mumbai. So the transformation which is happening in terms of information dissemination is going to make life difficult. And yes, making money is going to become tougher. One last question, please. By the way, it is 80% Gujarati, 20% English. Everybody in the audience is fine with that? Perfect. Okay. Yes, please. Hello, my name is Manish Vyas. As Nilesh bhai rightly pointed out, it is difficult, or we can put it in other words that it is almost impossible to time the market. Now, for a regular investor in mutual fund as well as in stock market, I am doing that, and there will be many here who are regular investors in mutual fund through SIP. Now, we read experts saying that it should be a long-term view. My simple question is, how long is the long term? Somebody who has remained invested in an X mutual fund scheme through SIP for 10 years, and somebody who has remained invested in an XY SIP for 7 years. It has happened that the person who has remained invested for 7 years has got more returns than the person who was invested for 10 years. So, can you please throw some light on this, sir? So તમે ટ્રેનમાં બેસો છો? જી સર. તમે ટિકિટ લીધી હોય મુંબઈથી અમદાવાદની, અને તમારી બાજુવાળાએ ટિકિટ લીધી હોય મુંબઈથી દિલ્હીની. સો ઇઝ ઇટ ફેર ટુ સે કે મુંબઈથી દિલ્હીવાળો ટ્રેનમાં વધારે બેઠો ને મને તો ઓછું બેસવા મળ્યું? No. You are traveling in train to reach your destination, to reach your goal. So when you are investing, you have a goal in mind. આજે હું જો પૈસાનું રોકાણ મારી છોકરીને ભણવા માટે કરતો હોઉં, તો જ્યારે એની ફી ભરવાની આવે ત્યારે હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિડીમ કરીશ, શેર્સ વેચીશ, ભલે પછી ગમે તે હોય. મારું ડેસ્ટિનેશન છે મારી છોકરીની ફી ભરવી જોઈએ, મારું ડેસ્ટિનેશન મારી રિટાયરમેન્ટનું છે, તો પછી એ ટ્રેનને હું દિલ્હી સુધી જવા દઈશ. મારો ગોલ છે કે મારી છોકરીઓને મારા ગયા પછી કંઈક આપીને જવું છે, તો એ ટ્રેનને હું જમ્મુ સુધી જવા દઈશ. સો ડોન્ટ મિક્સ યોર ગોલ વિથ ધી ટેન્યોર. સેકન્ડ ચીજ, આપણે મુંબઈથી અમદાવાદની ટિકિટ કઢાવી. હવે મારી ટ્રેન પેસેન્જર ટ્રેન છે અને સામે રાજધાની બી છે. હવે જ્યારે રાજધાની દોડે તો જર્ક થોડા વધારે લાગે, પેસેન્જર ટ્રેન જ્યારે ધીરે ધીરે ચાલે જર્ક ઓછા લાગે. સો હું જમ્પ તો ન કરી શકું પેસેન્જર ટ્રેનમાંથી રાજધાનીમાં કે નહીં એ જરા જલ્દી પહોંચાડશે. ભાઈ મારી ટિકિટ તો જે છે એ ટ્રેનમાં મારે બેસવાનું છે. કોઈકમાં ઝટકા ખાવા પડે, કોઈકમાં ન ખાવા પડે. સો લિંક ઇટ વિથ યોર ગોલ અને દેન યુ કેન મેક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Okay, last 2 or 3 questions. You, then you, please. The pink shirt. I'll come to you. Myself Dhiren Patel. To be a sector specific, I have a question regarding the pharma sector. Lots of US FDA issues are coming in now, pharma sectors. So lots of stocks has fallen down, some of the large cap stocks. So do you think it's a good time to invest into those pharma sector stocks? So should you be only investing in companies which have received US FDA notice or which have only US plan? The answer is no. Pharma sector is very well diversified sector. એમાં હોસ્પિટલ બી છે, એમાં ડોમેસ્ટિક ફાર્મા કંપનીઝ પણ છે, એમાં રિસર્ચ કંપની પણ છે, એમાં મલ્ટીનેશનલ ફાર્મા કંપની ડોમેસ્ટિક ફોકસ છે એ પણ છે, અને એમાં યુએસમાં સપ્લાય કરતી જેનેરિક કંપની પણ છે, એમાં ઇન્ટરમીડિયેટ્સ બનાવતી કંપની પણ છે અને પ્રોડક્ટ બનાવતી કંપની પણ છે. સો ડોન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ યોર સેલ્ફ ટુ જસ્ટ વન
કે આ યુએસ એફડીએમાં જે ઇમ્પેક્ટ થાય એ જ એમાં નિવેશ કરો. બીજી વસ્તુ, આજે ફાર્મા સેક્ટરે છેલ્લા 5 વર્ષથી પોઝિટિવ રિટર્ન આપ્યું છે, ઇન્ડેક્સની ઉપર આઉટ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. ઇટ ઇઝ લાઇક મોહમ્મદ અઝરુદ્દીન સ્કોરિંગ 3 સેન્ચુરીઝ ઓન ડેબ્યુ. પછી ચોથી ઇનિંગમાં એના સેન્ચુરી ન થાય તો એ એક્સેપ્ટ કરવું પડે. સો 5 વર્ષના સોલિડ પરફોર્મન્સ ઉપર કેન ફાર્મા અંડર પરફોર્મ ફોર નેક્સ્ટ 6 months, 12 months, 18 months? ક્વાઇટ લાઇકલી. ત્રીજી વસ્તુ, જે યુએસ એફડીએની નોટિસો આવી રહી છે એનો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ બતાવે છે કે લગભગ 2-2.5 વર્ષ તમને એ ડેફિશિયન્સી કરેક્ટ કરતા લાગે છે અને પછી 1-1.5 વર્ષ તમારી જૂની પોઝિશન પ્રાપ્ત કરતા લાગે છે. સો લગભગ 4 વર્ષનો વનવાસ લાગે છે. સો એ 4 વર્ષનો વનવાસ સહન કરવાની તાકાત હોય તો ફાર્મા સ્ટોક સારા છે. જો ન હોય તો પછી ટ્રાય ટુ એવરેજ યોર સેલ્ફ ઇન ધ લાસ્ટ 12 months rather than first 4 years. What do you do? What do you do? What do you do in terms of, you are an IT engineer. If you heard Nilesh કે એણે 1 કલાકમાં શું કીધું કે સેક્ટર પર નહીં ડ્રાઈવર પર ફોકસ કરો. હવે તમે આઈટી એન્જિનિયર છો, તમને ખબર છે કે લિસિથ્રોપિન મોલિક્યુલ ઇન લુપિન એને કેટલું રેવન્યુ આપશે? આવું તો મોલિક્યુલ છે બી કે મને ખબર નથી. બટ સિમ્પલ પોઈન્ટ, રાઈટ? યુ ડોન્ટ ઇવન નો વોટ ધ કંપની ઇઝ ડુઈંગ. સો બી વેરી વેરી કેરફુલ અગર તમે ફાર્મામાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હો કે તમને કંપનીનું કંઈ ખબર જ નહીં પડે. એના કરતાં ઇટ્સ પ્રોબ્લી બેટર to try and understand the other sectors where you can make an understanding. I mean, I think that's what Nilesh was trying to say, that please bet on the driver, not on the sector. Nilesh, એક last question. આપણે એમ કહીએ ને કે છેલ્લું ચીજ ઓપ્ટિમિસ્ટિક હોવું જોઈએ. તો આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું ડિસ્કશન એની પહેલાં તમે મને એક કમ્પેરિઝન કીધું કે ડાઉ જોન્સ અને સેન્સેક્સની હિસ્ટ્રી and how it has moved, and therefore we should take heart from that. એનાથી there is a lot to be happy about, if you would want to share that. So ડાઉ જોન્સ 1942ના સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર વખતે 100નો હતો. આજે લગભગ 70 વર્ષ પછી 16,000 પર પહોંચ્યો. આપણે સેન્સેક્સ ચાલુ કર્યું 1979માં, ત્યારે 100ની આસપાસ હતો અને માર્ચ 2009 પછી ક્યારેય આપણે 16,000ની નીચે નથી ગયા. સો જે ચીજ એ લોકોને 70 વર્ષ કરતાં વધારે સમયમાં લાગી અચીવ કરવામાં, આપણે સિર્ફ 24-25 વર્ષમાં કરી છે. એટલે આપણે અમેરિકન કરતાં 2-2.5 ગણા સારા છીએ. મેં જ્યારે મારી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી ત્યારે ડાઉ જોન્સ સેન્સેક્સ કરતાં ડબલ હતો. આજે હું મારી કારકિર્દીના મધ્યાહને કે જ્યાં બી પહોંચ્યો, સેન્સેક્સ ડાઉ જોન્સ કરતાં 1.5 છે. અને આઈ એમ શ્યોર કે જ્યારે મારી ડોટર ક્યારેક એની કારકિર્દીની શરૂઆત કરશે ત્યારે સેન્સેક્સ ડાઉ જોન્સ કરતાં બમણો હશે, અને ક્યારેક જ્યારે રિટાયર થશે ત્યારે સેન્સેક્સ ડાઉ જોન્સ કરતાં ઘણો બધો વધારે હશે. Inshallah, as they say. Awesome. Let's join our hands for Nilesh. Nilesh, thank you so much. It was amazing having you.